চলো, তো আমরা কি পড়ছিলাম? টেস্ট অফ বেঙ্গল। অলরেডি পার্ট 1 আর পার্ট 2 এই গল্পটা আমরা পড়ে ফেলেছি, ইউনিট 1 আর ইউনিট 2টা। আজকে আমরা ইউনিট 3টা করব। তার আগে একবার গল্পে কি ছিল সেটা একবার পড়ে নিই। Gogol lived abroad. He visited Kolkata one summer with his parents. His cousins Rivu and Gauri lived in Kolkata. Gogol wanted to spend his summer vacation with them. This was Gogol's first visit to Bengal. A warm relationship quickly developed among the cousins. Gogol taught Rivu and Gauri to play badminton. He was delighted to learn Ludo and Carom from them. Everyone in the house loved Gogol. He was always full of joy and energy. Gogol was enjoying his summer holidays except for one thing. Gogol did not like the food he was eating. At home, he mostly ate dry meat, eggs, and bread. He was not particularly fond of rice, roti, or dal. Gogol had spent a week in his cousin's house. He had tried many Bengali dishes during his stay. Rivu and Gauri loved Bengali dishes. They enjoyed hilsa fish in mustard, posto, moong dal with peas. Gogol was yet to adapt to the taste of Bengal. After the first week, Gauri and Rivu's father planned a tour. He decided to take the children to Joynagar. Rivu and Gauri's grandmother lived there. She lived in a green little village. Gogol was excited at the prospect of exploring Bengal. Gogol immensely enjoyed the journey to the village. He had never seen so much green all around. He gazed happily at the thick bushes, trees, and endless fields. Grandma lived in a quiet spot by a still pond. She had white hair and a glowing smile. She welcomed each of them with an embrace. She hugged Gogol tightly. Gogol felt he was back home. তো আজকের ক্লাসে আমরা ইউনিট 3টাকে ভালো করে পড়ব। প্রথমে একবার জাস্ট রিডিং করে নিই যে কেমন জিনিসটা রয়েছে। It was 9:30 a.m. They sat in the open courtyard in the pleasant morning sunshine. Grandma had prepared hot luchis and potato curry for them. Gogol was hungry. He found the food very tasty. He was licking his fingers. After breakfast, the children played in the courtyard. Time passed quickly. It was soon 12 in the afternoon. Grandma was cooking lunch. Gauri told her that Gogol did not like Bengali food. Grandma smiled. She took all of them into the kitchen. Gogol could see now the actual process of Bengali cooking. He felt a new interest in Bengali food. He ate a hearty lunch of rice and rohu curry. Then there were rasagollas and sweet curd. In the evening, the children sat around Grandma and heard stories. Gogol enjoyed eating peyajis, onion pakoras, a favorite Bengali snack. The family returned to Kolkata in the evening. It had been an unforgettable day for Gogol. He has realized one important thing about Bengali food. The taste of Bengal is closely related with love and care. Okay? তো চলো এবারে এটাকে ধীরে ধীরে বোঝার চেষ্টা করি। It was 9:30 a.m. তখন কটা বাজে? সকাল 9:30 বাজে। They sat, তারা বসেছিল। কোথায় বসেছিল? In the open courtyard, খোলা উঠোনে। কোর্টইয়ার্ড মানে কি? উঠোন। কখন? ইন দ্য প্লিজেন্ট মর্নিং সানশাইন, সকালবেলার যে প্লিজেন্ট মানে কি আরামদায়ক
মর্নিং সানশাইন, সকালের যে আরামের রোদ, সেই রোদে তারা উঠোনে, খালি উঠোনে, খোলা উঠোনে বসেছিল। ক্লিয়ার? গ্র্যান্ডমা হ্যাড প্রিপেয়ার্ড হট লুচিজ অ্যান্ড পোটেটো কারি ফর দেম। গ্র্যান্ডমা হ্যাড প্রিপেয়ার্ড, প্রিপেয়ার করা মানে কি? তৈরি করা। তাহলে গ্র্যান্ডমা আমার ঠাকুমা তাদের জন্য কি তৈরি করেছিল? গরম গরম লুচি এবং আলুর কারি বা আলুর দম বলতে পারো। ঠিক আছে? কাদের জন্য? ফর দেম, তাদের জন্য। গোগল ওয়াজ হাংরি, গোগলের তো বেশ খিদে পেয়েছিল। হি ফাউন্ড দ্য ফুড ভেরি টেস্টি, সে কি দেখলো? যে বাহ, খাবারটা তো হেভি খেতে, দারুণ টেস্টি। হি ওয়াজ লিকিং হিজ ফিঙ্গার, সে এমন টেস্টি লেগেছে তার, সে কি করছিল? সে তার আঙুলগুলো চেটে চেটে খাচ্ছিল। হি ওয়াজ লিকিং হিজ ফিঙ্গার, লিক করা মানে কি? চেটে চেটে খাওয়া। তাহলে এরপরে কি আসছে? বলছে আফটার ব্রেকফাস্ট, এটা কি গেল? সকালের খাবার গেল। সকালের খাবারটাকে আমরা কি বলি? ব্রেকফাস্ট বলি। তাহলে ব্রেকফাস্ট করার পরে ছেলেরা কি করলো? দ্য চিলড্রেন প্লেইড ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড, ছেলেরা সবাই উঠোনে খেলাধুলা করলো। টাইম পাস্ট কুইকলি, এইভাবেই সময় চটজলদি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। ইট ওয়াজ সুন 12 ইন দ্য আফটারনুন, খুব তাড়াতাড়ি কি দেখা গেল? যে দুপুর 12টা বেজে গেছে। ইট ওয়াজ সুন 12 ইন দ্য আফটারনুন। বাবু আওয়াজ করো না। গ্র্যান্ডমা ওয়াজ কুকিং লাঞ্চ, গ্র্যান্ডমা কি করছিল? লাঞ্চ রান্না করছিল। লাঞ্চ মানে কি? দুপুরের খাবার রান্না করছিল। গৌরী টোল্ড হার, গৌরী তাকে বলল কি বলল? দ্যাট গোগল ডিড নট লাইক বেঙ্গলি ফুড, জানো তো গোগল না বাঙালি খাবার খুব একটা পছন্দ করে না। গ্র্যান্ডমা কি করলো শুনে? গ্র্যান্ডমা স্মাইল, একটু হাসলো। শি টুক অল অফ দেম, তারপরে সে মানে ঠাকুমা সবাইকে নিয়ে গেল কোথায়? ইনটু দ্য কিচেন, রান্নাঘরে সবাইকে নিয়ে গেল। বলে চল তোরা সবাই রান্নাঘরে যাবি, চল। গোগল কুড সি, গোগল কুড সি নাও, গোগল এখন কি দেখতে পেল? দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেস অফ বেঙ্গলি কুকিং, বাঙালি রান্না বান্নার যে আসল প্রসেস, যে পদ্ধতি, প্রসেস মানে কি? পদ্ধতি, সেইটাকে দেখতে পেল। হি ফেল্ট এ নিউ ইন্টারেস্ট ইন বেঙ্গলি ফুড, তারপরে তার নতুন একটা ইন্টারেস্ট জন্মালো, মানে কি? ভালো লাগা জন্মালো, পছন্দ জন্মালো। কিসের প্রতি? ইন বেঙ্গলি ফুড, বাঙালি খাবার দাবারের প্রতি। হি এট এ হার্টি লাঞ্চ, সে কী করলো? সে খেলো, কি খেলো? বেশ প্রাণ ভরে খাবারটা খেলো, দুপুরের খাবার। সেই লাঞ্চে কী ছিল? অফ রাইস অ্যান্ড রহু কারি, ভাত ছিল আর রুই মাছের তরকারি, তাই তো, রুই কারি। দেন তারপর দেয়ার ওয়ার রসগোল্লাস, তারপরে রসগোল্লাও ছিল। অ্যান্ড সুইট কার্ড, সুইট কার্ড মানে কি? মিষ্টি দই, কার্ড মানে দই, সুইট মানে মিষ্টি, মিষ্টি দই। ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যাবেলায়, দ্য চিলড্রেন, ছেলেমেয়েরা, স্যাট, বসে পড়লো কোথায়? অ্যারাউন্ড গ্র্যান্ডমা, ঠাকুমার চারিদিকে ঘিরে বসে পড়লো। অ্যান্ড হার্ড স্টোরিজ, এবং গল্প শুনলো। গোগল এনজয়েড ইটিং পেঁয়াজিস, গোগল কি এনজয় করলো সন্ধ্যাবেলায়? পেঁয়াজি। পেঁয়াজিটা কি? একটা হচ্ছে অনিয়ন পকোড়াস, পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি পকোড়া। এ ফেভারিট বেঙ্গলি স্ন্যাক, একটা খুব সুন্দর বা পছন্দের বেঙ্গলি স্ন্যাক। স্ন্যাক মানে হচ্ছে হালকা খাবার, যখন আমরা হালকা খাবারকে স্ন্যাক বলি। নেক্সট, দ্য ফ্যামিলি রিটার্নড টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং, ফ্যামিলি সন্ধ্যাবেলাটা, ওই পরিবার আবার সন্ধ্যাবেলায় চলে আসলো কলকাতায়। ইট হ্যাড বিন অ্যান আনফরগেটেবল ডে ফর গোগল, এটা যেন গোগলের কাছে একটা স্মরণীয় দিন। আনফরগেটেবল, ফরগেট মানে কি? ভুলে যাওয়া। ফরগেটেবল মানে যাকে ভুলে যাওয়া যায়, আর আনফরগেটেবল যাকে ভুলে যাওয়া যায় না। হি হ্যাজ রিয়ালাইজড, সে বুঝতে পেরেছে, উপলব্ধি করতে পেরেছে, ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা কি সম্বন্ধে? অ্যাবাউট বেঙ্গলি ফুড, বাঙালি খাবার দাবারের সম্বন্ধে। কি বুঝতে পেরেছে? দ্য টেস্ট অফ বেঙ্গল
বাংলার যে টেস্ট খাবার দাবারের ইজ ক্লোজলি রিলেটেড উইথ লাভ অ্যান্ড কেয়ার। তার সঙ্গে কার সম্পর্ক? ভালোবাসা এবং যত্নের সম্পর্ক। বোঝা গেছে? অসুবিধা হবে না আশা করি।